اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کمپلیٹ اردو گرامر کے سلسلے میں آج کا جو لیسن ہے وہ ہے صنعت لف و نشر کے متعلق۔ صنعت لف و نشر قدرے مشکل، لیکن اگر سمجھ کر اس کو یاد کیا جائے یا پڑھا جائے تو یقیناً آسان۔ دیکھیے، پہلے میں تھوڑا اس کو پڑھ کر آپ کو سمجھا دیتا ہوں اور پھر مثالوں سے اس کی مزید وضاحت کر دی جائے گی۔ لف کے معنی لپیٹنا کے ہیں اور نشر کے معنی پھیلانا کے ہیں۔ کلام کی ایسی خوبی ہے جس میں شاعر بنیادی طور پر پہلے مصرعے میں یا آپ کہہ لیجئے شعر کے لف حصے میں چند اشیاء یا خیالات کا ذکر کرتا ہے اور پھر شعر کے دوسرے مصرعے میں یا نشر حصے میں انہی چیزوں اور انہی خیالات سے متعلق یا مناسبت رکھتی ہوئی دیگر چیزوں کا ذکر کرتا ہے۔ اس کو لف و نشر کہتے ہیں۔ اب طلباء اکثر پوچھتے ہیں کہ میرات النظیر اور لف و نشر میں پھر فرق کیا ہوا؟ بنیادی فرق یہ ہے کہ لف و نشر کے اندر اگر پہلے مصرعے میں دو چیزوں کا ذکر کر رہا ہے تو نشر حصے میں دو ہی چیزوں کا ایکسپلین کرے گا۔ اگر پہلے مصرعے میں تین کا ذکر کر رہا ہے تو تین ہی کو ایکسپلین کرے گا، اور اگر چار کا ذکر کر رہا ہے تو چار کو ہی ایکسپلین کرے گا۔ جبکہ میرات النظیر میں یوں نہیں ہوتا۔ پہلے مصرعے میں ایک چیز کا ذکر ہے تو دوسرے مصرعے میں اس سے مناسبت رکھتی ہوئی چار چیزوں کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو۔ اب اس میں دیکھیے، اقبال پہلے مصرعے کے اندر دہقان ایک کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کی مناسبت رکھتے ہوئے دیگر چار چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، جبکہ لف و نشر میں ایسا نہیں۔ اب دیکھیے، اگر تو شاعر پہلے مصرعے میں جتنی چیزوں کا ذکر کر رہا ہے دوسرے مصرعے میں یعنی کہ شعر کے نشر حصے میں ان چیزوں سے مناسبت رکھتی ہوئی دیگر اشیاء کا اسی ترتیب سے ذکر کرے تو اسے ہم کہتے ہیں لف و نشر مرتب، اور اگر ترتیب کو کسی حد تک الٹ پلٹ کر دے یا تھوڑا سا بدل دے تو ہم اسے کہتے ہیں لف و نشر غیر مرتب، اور اگر ترتیب کو بالکل ہی الٹ دے تو اسے ہم کہتے ہیں معکوس۔ مثالوں سے آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اب دیکھیے، مثال نمبر 1 ہے لف و نشر مرتب۔ دیکھیے، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ اب یہ دنیا، اب یہ کیا ہے؟ یہ دنیا سے مراد یہ فانی دنیا ہے۔ اس کو میں نے نمبر 1 کہا ہے یہ فانی دنیا، اور نمبر 2 پہ کیا ہے؟ نمبر 2 پہ ہے وہ دنیا یعنی آخرت۔ نمبر 1 پہ ہے یہ دنیا یعنی یہ فانی دنیا، اور نمبر 2 پہ ہے وہ دنیا یعنی آخرت۔ اب دیکھیے، اسی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں مرنے کی پابندی یعنی کہ پہلی جو دنیا تھی یہ والی دنیا فانی دنیا، اسی سے ریلیٹڈ پہلی بات کو ایکسپلین کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے یہاں مرنے کی پابندی۔ اب دوسرے نمبر پہ کیا تھا؟ وہ دنیا آخرت، وہاں جینے کی پابندی۔ اب آخرت میں ظاہری بات ہے قیامت کے بعد جو جنت میں دوزخ میں موت نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا ہے۔ تو یہاں وہاں جینے کی پابندی اور یہاں مرنے کی پابندی۔ آپ نے دیکھا ترتیب وہی رکھی گئی، جس کا پہلے ذکر کیا گیا اسی کو پہلے ایکسپلین کیا گیا، اور جس کو بعد میں ذکر کیا گیا اسی کو بعد میں ایکسپلین کیا گیا، اس کی وضاحت کی گئی۔ یہ اس سے مناسبت رکھتی ہے، یہ اس سے مناسبت رکھتا ہے۔ نمبر 1 کے ساتھ ہے، اور نمبر 1 کو پہلے اور نمبر 2 کو بعد میں ایکسپلین کیا گیا ہے۔ تو یہ لف و نشر کیا ہوئی؟ مرتب۔ مثال نمبر 2 جو ہے اس میں اب غور سے دیکھیے، یہ قدرے تھوڑی مشکل ہے لیکن آپ اس کو سمجھیں گے تو آسان لگے گی۔ دیکھیے، چھپتی تھیں بھاگی جاتی تھیں گرتے خاک پر۔ اب چھپتی تھیں سم تھنگ ٹو ہائیڈ، سم ویئر ٹو ہائیڈ، کوئی چیز ہے جو چھپ رہی ہے۔ اب آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ نمبر 1 پہ کسی چیز کے چھپنے کا ذکر ہے،
भागी जाती थी, दूसरे नंबर पर किसी चीज़ के भागने का जिक्र है। भागा कौन, भागता क्या है, जो आपके कब्जे में होता है, जिसको आपने पकड़ रखा है और बाद में वो आपके हाथ से छूट जाए और आपके हाथ से भाग जाए। आपने उसको कैद कर रखा है और फिर आज़ाद हो जाए, भाग जाए। तो भागना, जैसे आपने किसी घोड़े को पकड़ रखा था और वो आपके हाथ से भाग गया। तो दूसरे नंबर पर किसी चीज़ के भागने का जिक्र है। गिरते खाक पर, किसी चीज़ के की बुलंदी से ज़मीन पर गिरने का जिक्र है। अब आपने ये तीनों चीज़ें जहन में रखनी है, पहले में छुपना, दूसरे में भागना और तीसरे में गिरना। इसको आपने जहन में रखना है। अब देखिए, कब्ज़ों से तैगें। अब किसी के हाथ में तलवार, तैग कहते हैं तलवार को, कब्ज़ा यानी कि अपनी मजबूती से उसने हाथ में पकड़ा हुआ है। अब तलवार को मजबूती से हाथ में पकड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है ये कब्ज़े में है, तो ये भागेगी, ठीक है। भागे, भागी जाती थी। अब इसमें हम कह सकते हैं कि गिरते खाक पर, ये कब्ज़े से तैगें खाक पर गिर सकती हैं, लेकिन ये हम नहीं कह सकते क्योंकि वो कोई मुज़क्कर सिगा है, मुज़क्कर की मुतल्लिक़ बात हो रही है, जबकि भागी जाती थीं, इससे हमें पता चल रहा है कि कोई जमा मुअन्नस है। तो कब्ज़ों से तैगें, ये इसकी दलील हो सकती है कि हम समझ सकते हैं कि ये इस तरह की कोई चीज़ है। तो कब्ज़ों से तैगें, हाथों में जो तलवारें पकड़ी हुई थी वो क्या हो रही हैं, हाथों से भाग रही हैं, हाथों से छूट रही हैं। तो 2 नंबर वाले को उसने कहाँ पर शायर ने एक्सप्लेन किए कर दिया है, पहले नंबर पर। तरतीब बदल दी। छुपती थीं, समथिंग टू हाइड, कोई चीज़ है जो छुप रही है। जिस्मों से रूहें, मुझे बताइए, जिस्मों से रूहें छुपती थीं, यानी कि जब किसी का सर कलम कर दिया जाए, ये बुनियादी तौर पर आप यूँ समझ लीजिए कुफ्र और इस्लाम की जंग है, तो मुसलमान मुजाहिदीन जब कुफ़ार के सर कलम करते हैं तो रूहें क्या करती हैं, जिस्मों में छुपने की कोशिश कर रही हैं, अपने अंदर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हैं कि ज़्यादा देर तक इस जिस्म को ज़िंदा रखा जाए। लेकिन सर कटने के बाद वो छुप नहीं सकती, उन्हें आखिर वहाँ से रुखसत होना है। तो छुपना, जिस्मों से रूहों का छुपना जो है वो ताल्लुक़ बन रहा है। तो पहले नंबर को उसने क्या किया, पहले नंबर को दूसरे पे एक्सप्लेन किया है, दूसरे नंबर को पहले पे एक्सप्लेन कर दिया है। जबकि गिरते खाक पर, तनों से सर, अब ये तनों से सर जमा मुज़क्कर है, तो गिरते खाक पर ये भी जमा मुज़क्कर की बात हो रही है। तो अब आप देख लीजिए, सर जो हैं वो जब तन के ऊपर से तलवार लगने से जुदा होता है तो फिर क्या होता है, खाक पर आके गिरता है। तो तीसरे नंबर को तीसरे नंबर पर ही एक्सप्लेन कर दिया गया है। यहाँ थोड़ी तरतीब बदली गई है, तीसरा नंबर तीसरे पर ही रहा है। तो ये लफ़ व नशर गैर मुरत्तब। तीसरे नंबर पर जो शेर है इसको गौर से समझिए। लफ़ व नशर माकूस है, माकूस कहते हैं अमल माकूस, उलट, ठीक है। एक सब आग एक सब पानी, दीदा और दिल अजाब हैं दोनों। पहले नंबर पर आग का जिक्र है, दूसरे नंबर पर पानी का जिक्र है, आपने जहन में रखना है। अब देखिए, दीदा और दिल अजाब हैं दोनों। दीदा, दीदा कहते हैं आँख को। अब मुझे बताइए, आँख में आग होती है या पानी होता है, पानी होता है। तो दूसरे नंबर को पहले नंबर पर डिफ़ाइन किया जा रहा है, इसकी मुनासबत को दूसरे नंबर को पहले नंबर पर डिफ़ाइन किया जा रहा है। आग, आग दिल है, दिल में आग होती है। कैसे, एक मशहूर शेर है कि शाम होते ही चरागों को बुझा देता हूँ, दिल ही काफ़ी है तेरी याद में जलने के लिए। अब देखिए, दिल जो है वो जलते हैं, मेरा दिल जल रहा है, तो आग का ताल्लुक़ दिल से है, दिल जलते हैं। अब दूसरे नंबर को कहाँ डिफ़ाइन किया गया है, पहले नंबर को दूसरे नंबर पर डिफ़ाइन किया गया है। अब देख लीजिए, तरतीब बिल्कुल उलट दी गई, पहले नंबर को दूसरे पर और दूसरे नंबर को पहले नंबर पर डिफ़ाइन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, उसकी वजाहत की गई है। तो ये क्या हुआ, लफ़ व नशर माकूस हुआ। उम्मीद है आपको लफ़ व नशर की समझ आ गई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।